ассалому алайкум дӯстон арҷманд мухлисон ва ҳаводорони футболи меҳан, ҳамаи онҳое ки ба футболи кишвар ба лигаи олии мамлакат таваҷҷӯҳ доранд, онро тамошо мекунанд ва тамошои як бозиён ҳаловат мебарад. ҳамаи шуморо ба тамошои бозӣ дастаҳои ҳосилоти ноҳияи Фархор ва Истиқлоли шаҳри Душанбе даъват мекунем ки бозии мазкур дар варҷгоҳи марказии ноҳияи Фархор баргузор мешавад ва яке аз бозиҳои ҷолибтарин дар доираи даври мазкур ҳам аст. ҳамин рақобат метавон гуфт ки бояд бошад. Дар бозии мазкур дастаи Истиқлол талошонро хоҳад кард то муваффақ бигардад, чун дастаи мазкур албатта дар бозии даври гузашта тавонист бар дастаи Хатлон бо ҳисоби калони 5-0 ғалабаи худро ба даст орад. Пеш аз он албатта ин тим шикаст хӯрда аз дастаи Равшан бари ба даст овардани суперҷоми кишвар ва ҳамакнун дастаи Истиқлол кӯшиш хоҳад кард то дар мавсими ҷорӣ барои ҷоизаҳои дигар ки то ҳанӯз албатта боқӣ монда мубориза барад, аз ҷумла барои чемпионӣ дар мамлакат ва барои ҷоми кишвар ки албатта онам баъдан баргузор мешавад. даври нуҳуми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол аст дӯстони арҷманд. аллакай дар доираи даври мазкур бозиҳое буданд ки баргузор шуданд, аз ҷумла бозии дастаҳои Кӯктор 6 хат, бозии клуб марказии варзиши Тиҷварӣ Картадазро фаромӯш накунем ки ин бозиҳо аллакай баргузор шуданд ва бозам дар доираи даври мазкур дар рӯзи дуввуми баргузори мусобиқаҳо мо шумо бозиҳои ҷолибро мутаваҷҷеҳ хоҳем шуд ки яке аз онҳо аз дидори дастаҳои ҳосилот ва Истиқлол мебошад ки ин бозӣ гуфтем дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Фархор баргузор мешавад. хуб, ҳамакнун метавонем таваҷҷӯҳи худро ҷалб намоем ба ҳайати асосии ҳар ду даста ва оғоз мекунем аз дастаи ҳосилот, яъне аз мизбонони рақобати имрӯза ки футболбозони ноҳияи Фархор имрӯз бо чунин ҳайат ба майдон ворид шуданд. рақами 16 дарвозабон Бобоев Фатҳулло, рақами 4 ин Милод Берампур аст, рақами 13 Раҳматзода Раҳматшоҳ, рақами 22 Алишер Сафаров, рақами 5 Далер Шомуродов, рақами 20 Наврӯз Рустамов, Сафарали Каримов рақами 2. таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳаминоҷон партов ба хати ҳамла равон карда мешавад. ин ҳамла метавонад хеле хавфнок бошад. ин замон Муродов Шодиҷон бо то буд ва ин ҳолат бартараб карда мешавад. хуб, гуфтем Сафарали Каримов рақами 2, рақами 6 Саид Мухтор Азимов, Абдураҳмон Нозимов таъди рақами 8 дар майдон аст, Шодиҷон Муродов рақами 11 ва Фарух Мусини Фарух таъди рақами 26 дар майдон аст ва футболбози мазкур метавонад дар хатти ҳуҷум бозии худро хеле ва хеле беҳтар бинамояд. хуб, сармураббии дастаи ҳосилот ин Амин Собуҳонӣ мебошад ки ба ӯ кӯмак мерасонад дар ин кор албатта Дилшод Восиев, яке аз футболбозони бомуваффақ дар таърихи футболи меҳан. ин замон Шодиҷон Муродов тӯбро хеле хуб гирифта аз футболбозони Истиқлол, вале ҳамларо баъдан идома додан натавонист. таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳайати дастаи Истиқлол ки барои бозии имрӯза интихоб карда шудааст, яъне барои рақобат бо дастаи ҳосилот. рақами 1 дарвозабон Рустам Ятимов, футболбозони дигар дар майдон рақами 27 Седрик Гого, рақами 5 Содиқҷон Қурбонов, рақами 21 Ромиш Насруллозода, рақами 23 Алиҷон Кароматоллозода, рақами 9 Жозеф Окоро, рақами 10 Алишер Ҷалилов, капитани даста, рақами 17 Исони Паншанбе, муаллифи хетрик дар бозии гузашта бар муқобили Хатлон, рақами 13 Амадони Камолов, рақами 11 Шервони Мамадшоев ва рақами 63 бошад Манучер Ҷалилов. сармураббии даста Нигар Черевченко. инҷо дар канори майдон мубориза хеле хуб барои тӯбро соид гардидан ҷараён дошт, вале вазъияти мазкур бенатиҷа ба анҷом расид, яъне инҷо аут хоҳад буд. тӯбро Сафарали Каримов мемонад ба Алишер Сафаров то ӯ тӯбро аз ҳамин мавқеъ ба майдон ворид гардонад. имконият барои зарбазанӣ метавонад инҷо пайдо шавад. пас ба канор, дар канор як муборизаи хуб буд. партов ба дохили ҷаримагоҳ зарба зада мешавад, вале чунин зарба албатта барои Рустам Ятимов он қадар қавӣ нест ва ягон бор чунин зарба барояш қавӣ набуданд. легионери даста Фарух Мусиси инҷо зарба шоиҷро мудбор метавонем мутаваҷҷеҳ шавем ки чӣ гуна ин зарба иҷро шуд ва тавонист ин вазъиятро сари вақт бартараф кунад дарвозабон.
پرسینگ دسته استقلال اینجا به نظر می رسد. پس با خط نیمه حمایه و وضعیت مذکور باز به برای جنباز شد. علیشیر جلیلوف پاسیو علیشیر بازم در نزدیکی مرکز با توپ سدریک گوگوه جون کراماتولو زده پاس به مرکز ایسونی پنجشنبه ارسالی به خط هجوم وضعیت اینجا میتواند خوفناک باشد در کنار میدان آمدن کمالوف این زمان با توپ قرار دارد پاس یا به عقب از آنجا ارسال به داخل جریمه روان کرده می شود امکانیت و نخستین ضربه به طرف دروازه توپ با اینجا پالوتر از دروازه از میدان بیرون کرده شد ضربه را شیربانی مبادشویف روان کرده ولی ضربه زده این بازیگر دسته استقلال بالاتر از دروازه از میدان پالوتر از دروازه از میدان بیرون گردید. دور نهم لیگ اولی مملکت دور آخرین در مرحله یکم چمپیونات خواهد بود و بعد از این البته مرحله دوم آغاز می شود با بازی‌های دیگری جالب. بازی‌هایی که قبل از همین رقابت برگزار شده بودند دوستان ارجمند هم استقلال بازیش را برگزار کرده هم حاصلات رقابت خود را برگزار کردن روز 10 می یعنی 4 روز پیش از این اون بازی‌ها رقابت‌های موقوف مانده دور هشتم بودند چون در دور هشتم بازی داشتند هم دسته استقلال هم حاصلات ولی با سبب آنه که دسته استقلال و روشن در رقابت برای سوپر جام کشور تلاش کردند بازی آنها به وقت دیگر گذرانیده شد و رقیب دسته استقلال خطلون بود و رقیب دسته حاصلات باشد دسته روشن بود که اون بازی برگزار نشد در وقت ساعتی خود ولی بعدا روز 10 می اون رقابت ها دوئل گردیدند دسته استقلال توانست 5-0 گفتن خطلون را شکست بدهد و حاصلات باشد در رقابت با دسته روشن بازی را مساوی 1-1 انجام داد یک بازی خیلی جالب و دیدنی هم بود. سر اول آنجا بازیگران روشن حساب رفته شدند ولی پس فوتبالبازان نوع فتخار توانستند حساب را برابر کنند و با حساب مساوی 1-1 آن دیدار به انجام رسید. وضعیت خیلی خوب استانداردی است 3 نفر در نزد توپ قرار دارند نقطه ضربه زنی است البته و همچنین از اینجا میتوانند همین فرصت را میتوانند خیلی خوب بازیگزاری هم کنند. عبدالرحمن ناظیموف در نزد توپ قرار دارد مازو خواهش ضربه زدن را کرده ایستاده است. صدای شکی دوبار بلند می شود و اینجا با طرف دروازه توپ روان کرده شد و این وضعیت برای جنباز کرده اونجا توپ به دست هم نرسید اما در نزدیکی امیرجان خورکشف دوباره بازی موزه رخ داد و او این چیزا را متوجه شد. امیرجان خورکشف از کنارها امروز خلمراد عبدالسلاموف و غیرت روزبویف کمک می‌رسانند. همچنین دوباره احتیاطی باشد قربان مراد شریفوف است رامین مرتضایف کمیسر این بازی و ناظر داوران نصرالدین عزیزов. اینجا یک نوفهمی در میدان رخ میدهد بین فوتبالبازان شادیجان مرادوف از دسته حاصلات و از دسته استقلال باشد. به نظرم شیروانی مبادشویف بود که این دو بازیگر همدیگر را درست درک نکردند.
дар навор такрор мушоҳида мекунем ки чӣ гуна инҷо бозигузорӣ карда шуд ва чӣ гуна қоидаи бозӣ вайрон гардид. сараввал бо алиҷон кароматуллозода гапҳои шодиҷон муродов гурехт, баъдан ширвони мавалшоев ҳам инҷо омад ва дар ниҳоят албатта ҳама ором шуданд. ҳар дуи бозигаронро ки бисёр гапҳои қавӣ ва баланд гуфтанд ба назди худ амирҷон хуркашев ҷиғ мезанад. ширвони мамадшоев ва шодиҷон муродовро дасти шӯрӣ ва ҳама ором шуданду бозӣ ҷараён мегирад. футбол давом дорад. муҳрибои тан ба тан нашуданд. сафарали каримов партоби ба дохили ҷаримагоҳ. зарбаи алишер ҷалилов ба хатти ҳуҷум буд, вале дар ин қисмат майдон танҳо муночер ҷалилов қарор дошт ки ӯ тӯбро гирифтан натавонист. ҳуҷуми дастаи осилот пас ба хатти ҳамла. зарбаи дарвозабон инҷо рустам ятимов хеле дур меравад, ҳатто то ба бобои фатҳулло рафта расид. дастаи истиқлол дар чемпионати тоҷикистон соҳиби 800 имтиёз шудааст аз он вақте ки ин тим дар лигаи олии мамлакат бозӣ мекунад. тавонист то ҳамин дам 800 имтиёзро ба даст орад. 800 имтиёз дар рақобат то он дам 797 имтиёз буданд то бозӣ ба муқобили хатлон ва баъд аз он ки 3 холро гирифт дар бозӣ бо хатлон, дастаи истиқлол соҳиби 800 имтиёз дар чемпионати тоҷикистон шуд. ва дастаи истиқлол пас аз доир намудани 323 бозӣ дар сатҳи баландтарини футболи меҳан ба ин дастовард расид. дар маҷмӯъ, яъне дар 323 бозие ки 800 имтиёзро ба даст овардааст, дастаи истиқлоли кишвар 250 ғалаба дорад ва 51 бозӣ дигар бо натиҷаи мусовӣ анҷом гирифтанд. рустам ятимов ба канор. зарба алиҷон кароматуллозода ба хатти ҳуҷум равон мешавад. инҷо дар дохили ҷаримагоҳ мубориза бурдан футболбозони дастаи осилот то ҳанӯзам мубориза идома дорад ва натавонист Милод Берампур тӯбро зада дуртар аз дарвоза ва аз ҷаримагоҳи дастаи осилот намояд. зарбаи кунҷӣ ба нафъи дастаи истиқлол. дар бозии гузашта бар муқобили хатлон ҳанӯз дар дақиқаи нахуст футболбозони истиқлол ба задани гол даст ёфтанд. эҳсони панҷшанбе тавонист дар аввалин дақиқаи он рақобат ба задани гол даст ёбад. зарба ба тарафи дарвоза. ишора мешавад ки тӯб ба дасти футболбози осилот расид, вале довар ҳама ин чизро мушоҳида кард ва қайд намуд ки не, пеналти нест. онҷо бозигари истиқлол дар замин хобидааст. бозигари осилот дақиқтараш метавонем бор дигар мутаваҷҷеҳ шавем ки чӣ ҳолат рух дод. ва ҳамин фурсат ба мо шумо такрор ба такрор нишон дода шуд ки чӣ гуна инҷо бозӣ кард Алишер Сафаров. довар дид албатта ҳамин фурсатро Амирҷон Хуркашев ва мо ба қарори қабул кардаи ӯ бовар мекунем. ӯ ҳама ин чизро аз наздик мушоҳида кард. тӯб албатта расид ба дасти Алишер Сафаров, вале на ҳамаи расиш ба тӯб пеналти аст. партоб ба дохили ҷаримагоҳ равон мешавад. имконият ва чун довар аллакай қарори худро қабул кард, пас ин қарори довар аст. ӯ ба хулоса омад ки тӯб ба даст ҳам расида бошад, вале дар чунин ҳолат пеналти нест.
مبارزه فوتبالبازان استقلال در مرکز میدان. شیروانی مبادشایف پاس باقی میدهد. گوگوا ارسال طویل با خط حمله روان کرده می شود. اینجا صادق جان قربانوف از داخل جریمه گاه دسته خود پاس داد که توپ بعد از این ضربه به داخل جریمه گاه رقیبم رسید. صادق جان قربانوف یک پاس دیگری رو به مرکز میدان میرسد و اینجا قاعده بازی ویران کرده شد بر مقابل احسان پنجشنبه. علیشیر جلیلوف به نزد توپ می آید. شیروانی مبادشایف حرکت خود را به مرکز دوم میدهد. پاسی رو به داخل جریمه‌گاه. این پاس نمیگذارد و فوتبالبازان دسته اوسیلات به هجوم خود میگذارند. شادی جان مرادوف پاس به کنار میدان و در کنار میدان این هجوم قطع می شود. سدری گوگوا علیشیر جلیلوف او با خط دفاع اومد در بین دو دفاعگر مرکزی اینجا قرار گرفت. کمک کرد به فوتبالبازان موقع برای از خط دفاع به خط نیمه حمایه گذاشتن و بعد از آن با پاس‌های کوتاه و میانه به خط حمله رفتن. شیروانی مبادشایف در کنار مبارزه این فوتبالباز. توپ در اختیار فوتبالبازان استقلال باقی میماند. احسان پنجشنبه منوچهر جلیلوف از مرکز میدان توپ را میگیرد. حرکتی او ادامه دارد. پاس به داخل جریمه‌گاه و بازم یک فرصت دیگری بود که به برار جنبه شد. پس به کنار شیروانی مبادشایف در کنار مبارزه او توپ از میدان بیرون می شود. کارت زرد نشان داده می شود به سفرعلی کریموف. فوتبالباز دسته اوسیلات قاعده بازی رو ویران کرد و خیلی نوروزی از قرار برآورده دوباره هم هست. توانیم در صحنه تکرار متوجه شویم که چگونه شیروانی مبادشایف توپ را قبول کرد. سفرعلی کرم اکنون رو تعقیب نمود و با همین سوق قاعده بازی رو ویران نمود. جان کرامتولو زاده از اوت توپ را که به بازی وارد کرد.
لحظه بحث برانگیز به ما نشان داده میشوند از جمله در همین فرصت که با یک پوغیج خوفناک رفت بازیگر دسته حاصلات سید مختار عظیموف بود اگر خطا نکنم. شیوانی بابالشویف میخواد که این پنالتی را استفاده برد و امکانات برای بازیگر مذکور میتواند برای گل زدن باشد، امکانات بهترین. جان خورکش هم را از نزد توپ دور میکند. ضربه شیوانی و بعد شویف و گل! توپ به دروازه وارد میشود دوستان ارجمند. شیوانی و بعد شویف از پنالتی در دقیقه 20 رقابت به دروازه اوسیلوت گل میزند و فوتبالبازان شهر دوشنبه به پیش میبرند. سمت حرکت توپ را البته پیخست کرد دروازه‌بان دسته اوسیلوت فتح‌الله بابویف به همون طرفی که ضربه زده شد او هم جست خود را به همون طرف اجرا کرد ولی ضربه خیلی دقیق زده شد. باز هم گذشته از این توپ سر اول به ستون دروازه رسید و بعدا وارد دروازه شد. حساب رقابت 0-1 استقلال با پیش برآمد. میتوانیم بار دیگر در صحنه تکرار بینید که چگونه ضربه دقیق زده شد. خیلی قریب بود، خیلی نزدیک بود فتح‌الله بابویف تا همین وضعیت را برطرف کند. اکنون فوتبالبازان اوسیلات از خط دفاع خود کوشش میکنند تا به حمله بروند. امروز رستموف قاعده بازی در مرکز میدان ویران کرده شد. رستموف پرتاب طویلی و به خط هجوم و توپ خیلی به صورت بالا میرود. برای همین یگانه از بازیگران دسته اوسیلات امکانیتی نداشتند تا توپ را بگیرند. پرتاب به کنار، مبارزه خیلی خوب میبرد اینجا مدان کمالوف. توپ را میدهد به منوچهر جلیلوف و هجوم جریان میگیرد. احسان پنجشنبه از پا میافتد و اینجا هم قاعده بازی بر ضد نیم حمایتگر منتخب تاجیکستان و دسته استقلال ویران کرده شد. علیشر جلیلوف پرتابی و با داخل جریمه گاه امکانیت است و یک ضربه دیگر زده می شود. وضعیت خیلی خوفناک و توپ لوتار از دروازه از میدان بیرون می شود. خیلی امکانیت عالی بود برای زدن گل. می توانیم متوجه شویم.
حمله نوبتی اوسیلات، البته استقلال و اوسیلات در خط دفاع قرار میگیرد. این البته ملان کمالوف در کنار راست مبارزه برد، توسط کنار دوست داشته خود به هجوم گذشت. ضربه کنجی هم نبود اونجا، چون که بار اخیر به توپ خود ملان کمالوف رسید. پرسینگ فعالترین فوتبالبازان استقلال اینجا دیده می شود. پرتاب به خط حمله شادیجان مرادوف مبارزه میبرد، ولی برایش خیلی مشکل است. رقابت کردن با سدریک گاگوا، چون که او نزدیکتر به توپ بود. حمله نوبتی عبدالرحمن نازموف از پا میافتد، قاعده بازی برزیدش ویران نشد. هجوم نوبتی دسته استقلال، پس به خط حمله در کنار توپ قبول کرده می شود. ارسال به داخل جریمه‌گاه، توپ به دلیرشان مرادوف میرسد. ضربه به مرکز میدان، اینجا شادیجان مرادوف توپ را میگیرد، از مرکز میدان علاقه میگذارد. شادیجان مرادوف پاسش درست و دقیق میرود به موسیسی فروخ، اما اینجا افساید گرفته می شود. شروع میگردد که در حالت نوبازی بود اونجا، نخود که فروخ موسیسی در حالت نوبازی قرار داشت. در دینامیکای حالت چون نمود که افساید نبود، ولی در اصل میبینه که افساید بود، چون که بله فروخ موسیسی خیلی پیشتر از رقیب رفته بود. جا تغییرات دیده می شود دوستان عزیز. به میدان یک بار دو بازیگر وارد می شوند. از میدان گرفته می شود فوتبالباز رقم 6 سید مختار عظیموف. خوب رقم 23 به میدان می آید. این تیمور محمد مرادوف است. یک تغییرات و یک تغییرات دیگر هم اونجا باید باشد. به میدان بازیگر رقم 19 آمد، محمد علی عزیزبایف، فوتبالباز خط هجوم می باشد و رقم 26 از میدان گرفته شده است. فاروق موسیسی لیگنر دسته و بیرون از میدان گردید. دو تغییرات یک و یک بوره. همین صبحانه به نظرم از بازی دستفوران خود در همین مقطع میدان عموما روزی نیست. اینجا یک حالت دیگر به میان میآید. ضربه به طرف دروازه اجرا کرده نشود. این الشیر جلیلوف بود که ضربه زد، ولی ضربهش از طرف دروازه برطرف کرده نشود. ضربه با شست نرفت به طرف دروازه. رقابت در کنار میدان خیلی خوب جریان دارد. محمد علی عزیزبایف مبارزه و میتوانیم متوجه شویم که چگونه محمد علی عزیزبایف قاعده بازی را بر مقابل احسان پنجشنبه ویران کرد. ارسال به کنار.
бозӣ вайрон мегардад. Мамадалӣ Азизбоев аз по дар зада шуд. Седрик Гогуа бо корти зард ҷазо дода мешавад барои чунин амал. дар рафти мавсими ҷорӣ ҳатто корти сурх ҳам гирифта буд дар бозӣ бар муқобили Файзкан буд. дар он рақобат бо корти сурх ин бозигар ҷазо дода шуд. 2 корти зард гирифт. таваҷҷӯҳ мешавем ки чӣ ҳолат рух дод. бозам низову хархаша, бозам норӯзигӣ, бозам ҷангу ҷидол. ин албатта зеби футболро коста мегардонад. нисони панҷшанбе ба назди Седрик Гогуа меояд, ӯро ором мекунад. камтар аз 15 дақиқаи дигари вақти асосӣ боқӣ мондааст. дар ҳамин мавқеи ки қоида бозӣ вайрон карда шуд, аз ин ҷо акнун омода ҳастанд бозигарони дастаи осилот то тӯбро ба бозӣ ворид бигардонанд. Маҳмадалӣ Азизбоев, Шодиҷон Муродов, ин футболбозон дар мойни 4 футболбозӣ истиқлол қарор мегиранд ва омода мешаванд барои зарба задан. барака ба бозӣ ворид карда шуд. Мухтор Азимов. Тобе навбатӣ. Шодиҷон Муродов пасё ба канор. Ирсол равон карда мешавад ба тарафи ҷаримагон. Маҳмадалӣ Азизбоев мубориза мебарад. имконияти навбатӣ. Далер Шомуродов омода аст аз авт то тӯбро ба бозӣ ворид бигардонад. дар маркази майдон муборизаи навбатӣ 3 нафар якбора ба назди футболбози осилот омаданд, ба назди Раҳматшоҳ Раҳматзода. тӯб бозам аз майдон берун карда мешавад. бозам авт, бозам Далер Шомуродов. зарба ба хати ҳуҷум. кӯшиш мекунад дар ҳамла. Маночер Ҷалилов прессинг мекунад ин футболбоз. Наврӯз Рустамов пас ба канор. ирсоли Милод Берампур ба хати ҳуҷум ва инҷо бозам тӯб аз майдон берун мешавад.
توبرابوی در مرکز میدان الشیر جلیلوف پاسیو به احسان پنجشنبه ارسال احسان به کنار توسط کنار حمله جریان دارد. اما کمالوف پرتاب به داخل جریمه گو و اینجا هیچ کس در موقع ضربه زنی قرار نداشت. بازم یک برخورد دیگر در مرکز میدان و این نوبت مشاهده میکنیم که از پا صادق جان قربانوف در زده شد در مرکز میدان. اینجا صادق جان مرادوف خوفناک بازی کرد. البته پس به کنار از آن ارسال به داخل جریمه روان می شود. ضربه به طرف دروازه، قوی ترین ضربه و توانست دروازه‌بان فتح‌الله بابایف این ضربه را برطرف کند. الشیر جلیلوف به ما نشان داده می شود مگر اون ضربه زد. می توانیم متوجه شویم که در صحنه تکرار اینجا ضربه را کی اجرا کرد. حمدانی کمالوف ضربه را اجرا کرد. حمدانی کمالوف خیلی ضربه قوی زد و فتح‌الله بابایف در موقع درست قرار داشت در همین وضعیت. نوروز رستموف پاسیو به کنار ارسال به داخل جریمه گو این وضعیت بازم برطرف کرده نشود و با هجوم میگذارند فوتبالبازان دسته استقلال توسط کنار. حمدانی کمالوف سرعت را بلند میکند ولی در پاس دادن خطا کرد. فوتبالباز جوان تیم کشور او در دسته 23 ساله ها بازی کرد و با منتخب تاجیکستان هم دعوت خود را پیدا میکند. نوروز رستموف علیجان کرامت‌الله زاده از اوت را وارد بازی میگرداند و بازم یک اوت دیگر ولی این نوبت نزدیکتر به دروازه دسته حاصلات. اگر با جدول مسابقه متوجه شویم دوستان ارجمند، بعد از بازی دور هشتم یعنی بازی دور نهم رو به نوبت نگرفته تنها بعد از بازی دور هشتم به قید بگیریم. اینجا دسته استقلال پیشرو است و بعد از آن که اسخات البته غلبه خود را به دست آورد اونها با صدر جدول برآمدند و اگر امروز استقلال غلبه کند باز هم اونها زینه یکم رو از خود خواهند کرد. 14 خال دارد استقلال این زمان و در دور مذکور اگر غلبه کند با 17 خال در زینه یکم جدول باقی خواهد ماند. اسخات دوم است البته و اگر به موقع دسته اوسیلوت متوجه شویم این دسته نهایی فرخور این زمان بر از برگزار کردن 7 رقابت در حساب خود 9 خال دارد، یعنی آنقدر دور از استقلال نیست، 5 خال کمتر دارد از استقلال و اگر امروز غلبه به دست آورد صاحب 12 خال می شود که این امکانیت میدهد و دسته مذکور تو با زینه سوم هم بالا رود.
عموما در چمپیونات مملکت دستا با هم دیگر خیلی نزدیک قرار دارند. برای مثال تفاوت بین زینه سوم و آخرین جدول لیگ اولی پس از 8 دور همگی 3 امتیاز را تشکیل می‌دهند. منوچهر جلیلوف یعنی روشن که زینه سوم است 10 خال دارد و خوجند که در زینه دهم است ولی 7 خال دارد. یعنی تفاوت بین زینه‌های بالایی و پایانی خیلی و خیلی کم است. در هر دور جدول تغییر خواهد یافت. خطاب سفرعلی کریموف. اینجا مبارزه بازیگران حوصلات ادامه دارد. میتوان البته کوشش کرد. شادیجو مرادوف تلاش قاعده بازی ویران کرده شد در مقابل محمد علی عزیزبایف. در برنامه بازی دور نهم برابر با رقابت ما دو بازی دیگر جریان دارند، یعنی یک باره 3 بازی جریان دارند. غیر از بازی که ما شما متوجهش هستیم، باز دسته فیضکن و روشن این زمان بازی کرده ایستادند و خطلون بر مقابل خوجان این زمان بازیش را برگزار کرده است. بازم شیروانی محمدشاهیف اینجا از چیز ناراضی است. منوچهر جلیلوف رو آرام میکند. توجه میکنیم بار دیگر به همون فرصتی که محمد علی عزیزبایف از بین 2 نفر گذاشتن تمام نیست. بعد شادیجان مرادوف رقابت اوکورو بود. رمان اوزیموف در همین موقع قرار دارد و میخواد به طرف تراوز ضربه مستقیم روان بنماید. سفرعلی کریموف هم در همین موقع است. موقع برای ضربه زنی خیلی و خیلی قوی میباشد. ضربه اجرا میشود ولی توپ بالاتر از دروازه از میدان بیرون میگردد. رمان اوزیموف کوشش خوب کرد ولی او در تلاش خود موفق نگردید. منوچهر جلیلوف پاسیو شیروانی محمدشاهیف توپ را به داخل جریمه گارا میکند. منوچهر جلیلوف ضربه و با طرف دروازه خیلی وضعیت خوفناک. همین حالت را خود منوچهر جلیلوف برای خود فراهم آورد ولی ضربهش بالاتر از دروازه از میدان بیرون گردید. میتوانیم متوجه شویم که چگونه منوچهر جلیلوف مبارزه خوب برد و ضربهش هم خیلی عالی بود. ثانیه پنجشنبه در مرکز میدان به قاعده بنا کنه توپ را از او گرفتند. پس به کنار سفرعلی کریموف پرتابیو میکند برای ضربه زنی وجود دارد. 2 نفر با هم دیگر خلل وارد کردند. پس آن یک فینت خیلی جالب و زیبای رحمتشاه رحمتزاده بود ولی هیچ کس ضربه نزد. ولی در همین جنب باشد از همه مهم ضربه بود. عموما در فوتبال ضربه چیز مهم است که این زمان در فوتبال بازیکن حوصلات ما آن را خیلی کم میبینیم. میلاد بیرمپور پاسیو به عبدالرحمن اوزیموف. ارسال عبدالرحمن اوزیموف
اینجا بقواره کنه علی جان کرامت الله توپ رو برگرداند با استقلال. اوکورو پرتاب با مرکز میدان، از اینجا ارسال با کنار راست روان کرده می شود توسط کنار. مدانی کمالوف اولین شده به تو میرسد، در شمرات بر زیر مبارزه میبرد. مدانی کمالوف پس باقی رومیش نصرالله زاده، پرتاب به داخل جریمه گاه، ضربه و بازم یک امکانیت دیگر برای علیشیر جلیلوف پیدا شد. علیشیر ضربه هم زد به طرف دروازه، ولی ضربه کاپیتانی دسته استقلال راست به دست دروازه‌بان فتح‌الله بابایف رفت. فتح‌الله بابایف اینجا موقع درست رو اشغال نمود. یک دقیقه زم کرده می شود با وقت اساسی قسمی یکمی بازی. مشاهده میکنیم که اندکی اسیب داشت، اندکی داد رو احساس کرد رومیش نصرالله زاده، ولی بدن از جا بالا شد و بازی رو ادامه داده میتواند. ثانی پنجشنبه پس با دیفاگر با سدریک گوگوا. رستم یتیموف، صدقجان قربانوف، ضربه و با همین قسم اول رقابت دسته های حاصلات و استقلال با انجام میرسد. دوستان ارجمند، از دوره بازی دور نهم لیگ اولی مملکت یگانه گل را از پنالتی شیروانی محمدشایف با ثمر رساند. قسم اول رقابت با همین حساب تمام می شود. در این میدان شما را در ورزشگاه مرکزی نوی فرخار انتظاریم. با ما باشید.
11 Шервони Мамадшоев va 63 Манучер Jalilov. Самарабии дастаи Истихлол Игор Черевченко мебошад ва ба ӯ албатта кӯмак мерасонад Юрий Батуренко ва ҳамчунин Алишер Тухтаев ҳам кӯмакрасон аст. ба кори онҳо мураббии дарвозабона бошад Дмитрий Тирушкин дақиқаш. Тимур Мамадмуродов пас ё ба Ақиб. зарба ба хати ҳуҷум иҷро карда мешавад. Окор тӯбро ба канор пас дод. хуб, доварони бозии имрӯзаро ба шумо шинос мекунам. Амирҷон Хоркашев ин бозиро ҳакамӣ мекунад. довари дараҷаи якум аз шаҳри Душанбе ба вози канор Холмурод Абдусаломов довари дараҷаи якум аз шаҳри Душанбе кӯмак аз шаҳри Нав кӯмак мерасонад ва ҳамчунин аз ноҳияи шаҳри Нав довари дараҷаи якум Ғайрат Розибоев аз канори дигар кӯмакрасони ин довар аст. хуб, довари чаҳорум бошад довари дараҷаи якум аз шаҳри Ҳисор Қурбонмурод Шарипов аст. нозири доварон Насриддин Азизов аз ноҳияи Қабодиён ва Раҳмон Муртазоев бошад. комиссари бозӣ аз шаҳри Душанбе бошад. эҳсони панҷшанбе вале аввалин шуда ба тӯб футболбози дастаи мусилот расид. ба ҳар сурат тӯб дар ихтиёри футболбозони шаҳр Душанбе боқӣ мемонад. ирсол тавассути канор иҷро карда мешавад. Ҳамадони Камолов пас ё ба Ақиб. Ромеш Насруллозода Ҳамадони Камолов дар канор муборизаи Ҳамадони Камолов пас медиҳад ба Ақиб. Ромеш Насруллозода Амадали Азизбоев партов ба дохили ҷаримаҳгоҳ имконият инҷо барои зарбазанӣ пайдо мешавад. сори навбатӣ иҷро карда мешавад. кӯшишҳои навбатии футболбозони Осилот инҷо дида мешавад. рақобат дар маркази майдон хеле шадид ҷараён дошт. барои тӯбро соҳиб гардидан. ирсол ба назди ҷаримаҳгоҳ. мубориза давом дорад.
رو بیشتر اداره کرده سودان بازیکنان اوسیلوت. پس به کنار میدان دلیر شمرودوف در کنار ارسال انجام داده می شود و توپ اینجا بالاتر از دروازه از میدان بیرون می شود. دروازه‌بان فتح‌الله بوبویف فوتبالبازان استقلال در مرکز میدان و نزدیک به جریمه‌گاه رقیب پرسینگ کردند. شیروانی نوبت‌شوی توسط کنار کوششی و توپ از میدان بیرون می‌شود. ضربه کنجی. حالا که اشاره کردیم که برابر با این رقابت همچنین دو بازی دیگر جریان دارند. بازی دستای فیضکن و روشن، بازی دستای خطلان و خوجند. ارسال به داخل جریمه‌گاه. در بازی دستای خطلان و خوجند این زمان دستای خطلان که صف می‌باشد با حساب 1-0 و بازی دستای فیضکن و روشن باشد این زمان مساوی 0-0 جریان دارد. بازی ما باشد با حساب 0-1 بدون یافته حساب است که استقلال در پیش میباشد. در مرکز میدان رقابت برای توپ را گرفتن شدت میگرفت. قاعده بازی ویران کرده شد. در نوار تکرار متوجه میشویم که این همون حالت پاس به طرف محمد علی عزیزبای و با سر برطرف کردن این ضربه از جانب رستم یتیموف. سر وقت از موقعش بیرون برآمد و همین وضعیت را برطرف کرد. امکانیت پرتاب به داخل جریمه‌گاه و دروازه‌بان رستم یتیموف اولین شده توپ را میگیرد. حالا این نوبتی عبدالرحمن ناظموف پاس به کنار. در کنار راماشا رحمتزاده برزه برد. ارسال به خط جمال شهر جلیلوف. پرتاب به داخل جریمه‌گاه و فتح‌الله بوبویف دروازه‌بان اولین شده توپ را میگیرد. ضربه به خط هجوم. محمد علی عزیزبایف توپ را رسانید توانست به کنار شاهد جان مرادوف. ارسالیو توسط کنار هجوم البته جریان داشت. شاهد جان کرامت‌الله زاده ایسانی پنجشنبه در مرکز میدان توپ را میگیرد. پس به کنار بارزه خیلی شدت میگیرد و در قسم دوم ما مشاهده میکنیم که کاری بازیگرانی دسته اوسیلوت بهتر است. اونها توپ را خیلی خوب اداره میکنند و هجوم میگذارند نوبت به نوبت. شاید در تنفس دستور و سپارش سمربی تیم امین صبحانی همین بود که باید دسته توپ را اداره کند، باید فعالتر باشند در مرکز میدان و هجوم باید بیشتر شوند. عبدالرحمن ناظموف پاس به دلیرشا مرادوف. دلیرشا مرادوف به خط هجوم. حمله استقلال اکنون آغاز می شود. ایسان پنجشنبه نتوانست توپ را به همسایگان خود برساند، اما توپ در اختیار فوتبالبازان دسته استقلال باقی میماند. ایسان
Окоро. پس به خط هجوم توسط کنار مبارزه نوبتی مدانی کمالوف دیده می شود. سرعت خود را خیلی خوب بلند کرد. تلاش این بازیگر و توپ از میدان بیرون شد. تغییرات نوبتی در هیئت دسته اوسیلو دیده می شود. دوستان ارجمند، سفرعلی کریموف از میدان گرفته می شود. بازیگر رقم 2 و فوتبالباز تحت رقم 10 دلیر چولوف وارد میدان می شود. طبعا اشاره کردیم دور نهم این دور آخرین مرحله یکم چمپیونات تاجیکستان با فوتبال می باشد. الکی دستایی که بازی خود را برگزار کردن اونها را هم اشاره کردیم و می توانیم بار دیگر به خاطر آوریم که در دایره بازی دوری مذکور کوکتوش و اسخاتا الکی بازیشان را برگزار کردند. یگانه گل را رستم جان صبوروف به ثمر رساند از هیئت دسته اسخاتا و با حساب 1-0 با غلبه اسخاتا اون بازی به انجام رسید و این غلبه پنجم در موسم برای اسخاتا به حساب می رود. برای همین هم اسخاتا به زینه اول برآمد. این زمان بعد از 9 دور و بعد از 8 بازی دسته اسخاتا در حساب خود 16 خال دارد و در زینه یکم قرار دارد. دسته استقلال به زینه دوم فرامد، ولی اگر در همین بازی غلبه به دست آورد پس صاحب 17 خال می شود، 1 خال بیشتر از اسخاتا و بازم زینه یکم را به خود برمیگرداند. بازی دیگری که در دوره دور مذکور برگزار شد این رقابت دستای کلوب مرکزی ورزشی ارتش و رگار تداز است دوستان ارجمند که بازی آنها با نتیجه مساوی به انجام رسید و بعد از 2 رقابت این زمان جدول مسابقه به طور زیر است. گفتیم اسخاتا و استقلال در زینه یکم و دوم هستند. روشن که این زمان بازیش را برگزار کرده ایستاده است، 10 خال دارد و این تیم در زینه سوم قرار دارد. خطلون که این دسته این زمان بازیش جریان دارد بعد از 7 بازی 9 خال دارد. در زینه چهارم پنجم دسته فیسکند است، بعد از 7 بازی در حسابش 9 خال دارد. رگار تداز الکی بازیش را برگزار کرد، بازی دور نهم را بر مقابل دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش و این دسته در زینه ششم قرار دارد با 9 خال. حاصلات هم 9 خال دارد. این زمان در زینه هفتم است دسته نوی فرخار. بعد از 7 بازی اگر امروز غلبه به دست آورد تواند پس موقع خود را در جدول خیلی بهتر میکند دسته اوسیلو و کلوب مرکزی ورزشی ارتش باشد در زینه هشتم است. آنها بعد از 8 بازی در حسابشان 8 خال دارند. کوکتوش باشد در زینه نهم است با 7 خال و خوجان در زینه دهم با 7 امتیاز. مدانی کمالوف پس باقی برامجن سولوزوده اوکورو اگر با نتیجه های حاصلات و استقلال در مرحله یکم چمپیونات ما متوجه شویم، در دوره بازی دور یکم دسته استقلال با دسته خوجان بازی داشت و با حساب 4-0 توانست غلبه خود را به دست آورد. حاصلات باشد در دور یکم بر مقابل فیسکن بازیش را دایر نمود و آن بازی با نتیجه مساوی 2-2 به پایان رسید. در دور دوم باشد دسته حاصلات اولین غلبه خود را در موسم جاری به دست آورد. آنجا رقیب دسته کوکتوش بود. اینجا پرتاب به داخل جرمگاه روا می شود ولی به توپ هیچ کس نرسید و توانست دسته حاصلات کوکتوش را با حساب 3-0 شکست بدهد. استقلال باشد در همان دور یعنی در دور دوم بازیش را با دسته فیسکن دایر نمود و با حساب 2-1 دست بالا شد.
پرسینگ بسیار هم فعالانه فوتبالبازان دسته استقلال، ولی توپ را آنها گرفتن نتوانستند. فتح‌الله بابویف ضربه او توپ به شادجان مرادوف میرسد. بازی دور سوم باشد برای دسته اوسیلوت. نتیجه مساوی را آوردند. اوسیلوت بر مقابل کلوب مرکزی ورزش ارتش بازی داشت و دیدار نستا به گل 0-0 به پایان رسید. استقلال هم در دور سوم بازی را مساوی انجام داد. اونها با رگارتاداز بازی کردند در تالک آرینا در شهر ترسونزاده و بازی با نتیجه مساوی 1-1 به انجام رسید. جان کرامت‌الله‌زاده از توپ را میخواست که دورتر پرتاید. شیروانی مبادشایف مبارزه او در مرکز میدان و توپ را داد به رقیب شیروانی. بازی دور چهارم باشد. در رقابت‌های دور چهارم اوسیلوت با مقابل خطلون بازی داشت در سفر و با حساب 1-0 خطلون توانست اوسیلوت را شکست بده. رقیب دسته استقلال باشد. در دور چهارم دسته کوکتوش بود و اون بازی با نتیجه 2-0 با غلبه دسته استقلال به انجام رسید. توده بازی بیان کرده شد. در مقابل اوکور قهرمان کنید در مرکز میدان به چشم رسید. فتح‌الله بابویف ولی اونجا پیش از ضربه توپ بیرون از میدان شده بود، یعنی ضربه کنجی. خب بازی دور پنجم برگزار نشدن در دوره مرحله یکم چمپیونات. یگانه دوره که بازیاش دور نشدن و وقت دیگر گذرانیده شدن این رقابت‌های دور پنجم میباشند که بعد روزهای 20 و 21 اپریل برگزار میگردیدند ولی با وقت دیگر اونها گذرانیده شدند. و بعداً بازی دور ششم در دور ششم رقیب دسته اوسیلوت رگارتاداز بود و در اون دیدار هم فوتبالبازان اوسیلوت شکست خوردند. رگارتاداز با حساب 2-0 غلبه خود را به دست آورد. اینجا ضربه به طرف دروازه اجرا می شود. خیلی خوفناک بود ولی توپ بالاتر از دروازه بیرون از میدان گردید. میتوانیم بار دیگر متوجه شویم چگونه منوچهر جلیلوف با ایسون پاس داد پرتاب ایسون. اینجا باید کلان به طرز دیگر ضربه زده میشد ولی سوترجان قربانوف با همین اصول ضربه زد. و در دور ششم استقلال باشد با کلوب مرکزی ورزش ارتش بازی داشت. بازی نستا مساوی 0-0 پایان یافت. بعد از این دو دور پیش باشد رقیب دسته اوسیلوت اسخاتا بود. میتوان گفت که یک نوع هنگامه، یک نوع سنساسی هم بود که اوسیلوت توانست اسخاتا را با حساب مینیمالی 1-0 شکست بدهد و استقلال هم در دوره بازی دور هفتم مغلوب گردید. روشن توانست در میدان خود با حساب 1-0 استقلال را شکست بدهد. و بعد از این بازی دور هشتم برگزار شدند که در آن دسته‌های اوسیلوت و استقلال بازی‌هاشون را دایر نکردند و بازی به وقت دیگر گذرانیده شدند. باید روزهای چهارم و پنجم مای برگزار می‌شدند ولی روز دهم مای به سبب بازی سوپر جام دایر شد. توجه می‌کنیم به هجوم ارسال به داخل جریمه‌گاه. ضربه به طرف دروازه و خیلی ضربه خوفناک بود. رستم یتیموف توانست این ضربه را برطرف کند.
نوزیموف با ما نشان داده می شود. نازنین بازیگر کوشش کرد و ضربه زد. ضربه خوفناک بود ولی رستم یتیم از عهده برطرف کردن آن برآمد. نوزیموف پاس به کنار و بازی برای دریافت سوپر جام تاجیکستان باشد. خیلی جالب بود دیدنی البته صورت گرفت. روز 6 می آن برگزار شد و بازم البته در آن دستای استقلال و رفشن بین هم رقابت کردند. با کدام نتیجه و با کدام حساب اون دیدار به انجام رسید خودتان لکه پای بردید. بازم در ما رقابت توانست روشن شهر کلوب غلبه خود را به دست آورد با حساب 1-0. اون دیدار هم به انجام رسید و روشن سوپر جام تاجیکستان را به دست آورد در سال 2023. بعدم بازی موقوف مانده دور هشتم برگزار شدند. استقلال ختلون را 5-0 شکست داد. روشن و حاصلات بازی را مساوی انجام دادن 1-1. بهترین امکانیت برای فوتبالبازان حاصلات اینجا دیده می شود. ضربه اینجا اجرا گردید ولی می توان گفت که این قرار نادرست بود از زمین مقطع ضربه زدن. خب تغییرات اکنون در هیئت دسته حاصلات از میدان شادیجان مرادوف گرفته می شود و با جای بازیگر دیگر وارد میدان می گردد. این امیرجان خدایدادوف است تحت رقم 9 و بازی خواهد کرد. خب در هیئت دسته استقلال هم تغییرات از دلیر امام نظرف به میدان خواهد آمد. تحت رقم 18 این فوتبالباز بازی خواهد کرد. از میدان باشد مؤلف یگانه گل در بازی امروزه شروانی محبتشویف گرفته می شود. و ما و شما بار دیگر گل زده شروانی محبتشویف نشان داده می شود که چگونه از پنالتی توانست دوباره درست و دقیق به دروازه وارد کند. حمله نوبتی دسته حاصلات و تا بعد داخل جریمه‌گاه امکانیت و این وضعیت برطرف کرده می شود. یک وضع خیلی خوفناک به میان آمد. حتی به خط هجوم ناچر جلیلوف پاس به عقیب. دلیر امام نظرف نخستین وسیع‌های بازیگر کناری با توپ پاس دقیقی و دوران نوزیموف ارسالی به کنار میدان. نوروز رستموف نوچر جلیلوف تو را میگیرد با اوج میگذارد پاسی به علیشر جلیلوف. علیشر دو نفر آفیره میدید ضربه میزند اینجا به طرف دروازه ولی ضربه علیشر بسیارم با سرعت پاس به طرف دروازه رفت. فتولا بابایف به خطا و به مشکل این ضربه را برطرف کردن توانست. پاس به کنار. اینجا قاعده بازی ویران کرده شد و کارت زرد به دلیر چالوف نشان داده می شود. از بازیگر رقم 10 در کنار قاعده بازی را ویران کرد.
و اینجا حتی دوور امیرجان خورکش اشاره میکند که علیجان کرامت الله زاده اوسه برداشت است، برای همین هم او به کمک دکتران نیاز دارد. ضربه به خط هجوم. مادانی کمالوف اوکورو بازم در مرکز میدان مبارزه خیلی خوب جریان دارد. محمد علی عزیزبای فرستالی به کنار، از اونجا تو برگردانده میشد به مرکز ولی این اشتباه بود. مادانی کمالوف سرعت خود را توسط کنار بلند کرده بود، بعدم به مرکز آمد. توپ در اختیار بازیگران دسته استقلال باقی میماند. دلیر امام نظرов با جریمه نزدیک میشود. پاس به کنار، ضربه به طرف دروازه، خیلی امکانیت اولی برای زدن گل بود ولی منوچهر جلیلوف نتوانست همین وضعیت را استفاده برد. دلیر امام نظرов بسیار هم اولی بازی کرد در همین وضعیت، از بین چند نفر خود را رها کرد، پاسی دقیق داد. ضربه به خط هجوم. احسان پنجشنبه از یک نفر گذشتن توانست. علیشیر جلیلوف، ضربه علیشیر جلیلوف و بازم فتح‌الله بوبویف در موقع درست قرار میگیرد، این وضعیت را برطرف میکند. نوبتی دسته استقلال. دلیر امام نظرов در کنار زمان با توپ. جان کرامت الله زاده پاس رقیب. سروش اشراف.
Beranpur. дар ҳайати дастаи ҳосилот аллакай 4 футболбоз аз байни футболбозони захиравӣ ба майдон омаданд. Теймур Муҳаммадмуродов, Амирҷон Худоидодов, Муҳаммадали Азизбоев, Далиаш Чолов ин бозигарон ки ба майдон омаданд. имконият аст. Намадони Камолов зарбаю ба тарафи дарвоза. Дар натиҷаи садгузор ин зарба бартараф карда мешавад. Эсон Эсони панҷшанбе пасё ба Рониш Насруллозода. Намадони Камолов ба ҷараи магол ворид мегардад, аммо инҷо тӯбро аз худ дуртар гузошт. Намадони Камолов ва ин вазъият бенатиҷа ба анҷом расад. инҷо ба муфинти Эсон нишон дода мешавад ки дар канор чӣ гуна рақибро 2 маротиба фиреб дод Милод Беранпурро. хуб, танҳо як нафар дигар метавонад дар идома ба майдон ояд аз байни футболбозони ҳосилот. дар ҳайати захиравӣ Бенҷамин Асамоа мондасту Рустам Ризоев ва ҳамчунин Саид Аскари Торзони ҳам онҷо қарор дорад, як легионери дигар дар ҳайати дастаи ҳосилот. Ҷон Кароматуллозода тавонист рақибро фиреб бидиҳад. Ҷон Худоидодов тӯбро гирифт. Пас ба тарафи ҷаримагоҳ. дар ҳайати дастаи Истиқлол бошад дӯстони арҷманд. аз ҳайати захиравӣ ба майдон Сиёвош Асроров, Далер Имомназаров ворид гардиданд. танҳо 2 футболбоз, яъне 3 нафар дигар метавонанд дар дақиқаҳои боқимонда ба майдон оянд. дар ҳайати захиравӣ мо агар мутаваҷҷеҳ шавем, чунин футболбозон ҳастанд: Нуриддин Ҳасанов, Саёди Ковусшо, Шаҳром Сулаймонов, Табрез Исломов ва Алиҷони Айнӣ. ин бозигарон имконият доранд то дар ҷараёни бозии мувоззат дар идома ба майдон оянд. خب Алиҷон Айнӣ ба майдон ворид мешавад. ин як тағйироти дигар дар ҳайати дастаи Истиқлол. ӯ ба ҷои Намадони Камолов ба майдон омад. Эсони панҷшанбе партобиё ба канор. инҷо имконият барои зарбазанӣ вуҷуд дорад. Далер Имомназаров тӯбро ба дохили ҷаримагоҳ расонд, вале бозам ин фурсат бебарор ҷанбаст гардид. пас ба канор. Алиҷони Айнӣ дар канори майдон муборизаю, вале тӯбро аз даст медиҳад ин футболбоз. зарба ба хати ҳуҷум.
بازیگر توجه به همین فرصت می شود که توپ رسید به دست بازیگر خط دفاعی دسته استقلال یا نه. اونجا صادق جان قربانوف بازی کرد. قاعده بازی ویران کرده شد. دوباره با همین چیز متوجه گردید. میلاد بیرمپور از همین موقع ضربه نزده توپ را با همدسته خود میماند. ضربه رحمت شور رحمتزاده. دلیل امام نظر توسط کندان مبارزه یا پس با طرف منوچهر جلیلوف. خیب ضربه به طرف دروازه و توپ اینجا پهلوتر از دروازه از میدان بیرون میگردد. در نوار تکرار مبارزه در شمرودوف و ایزان پنجشنبه نشانیده شد. خوب شهرام سلیمانوف آماده می شود برای به میدان آمدن. عبدالرحمن نوزیموف در نزدیک توپ قرار دارد. بازم در همین موقع یک همدسته دیگری هم هست، رحمتشور رحمتزاده و از چنین موقعی اصلا عبدالرحمن نوزیموف در جریان بازی موزه ضربه میزد و اینجا هم معذوب کوشش ضربه زنی خواهد کرد. نوزیموف به طرف دلیر شمرودوف پاس داد. دلیر شمرودوف میخواست توپ را به همدسته دیگری خود برساند و با همین وضعیت مذکور برطرف کرده شد. توپ اینجا با یگان بازیگر دسته استقلال هم نرسید. احسان پنجشنبه از میدان گرفته می شود. شهرام و سلیمانوف به جای وارد میدان میگردد. کارت زرد هم میگیرد احسان پنجشنبه. حالا کشال دادن وقت به او کارت زرد نشان داده شد. ضربه نوبتی با خط هجوم.
دقیقه 90 مکنون جریان دارد. اینجا وضعیت استاندارد بین فوتبالبازان دسته استقلال است. میتوان از این موقع کوشش ضربه زنی کرد ولی خیلی دور است مسافت تا دروازه. ملیشر جلیلوف و سیاوش اسرارov در نزدیک قرار دارند. شاید اینجا کوشش ضربه زنی هم کرده شود ولی خیلی دور است از دروازه همین نقطه. بر صورت سیاوش اسرارov به قرار ضربه زنی آمد. ضربه دقیق به طرف دروازه هم زد. مفتولا بابایف در موقع درست بود. شهرام سلیمانov به وقت اساسی قسم دوم 5 دقیقه زم کرده می شود. قویه بازی ویران کرده شد. میتوان از همین موقع کوشش ضربه زنی کرد. محمد علی عزیزبویف توپ را میماند. شاید معذور کوشش ضربه زنی کند تا همین دم عبدالرحمن نوزیموف ضربه ها را میزد از چنین موقع ها. رستم یتیموف دیوارچه دفاعی سنی میماند. خب محمد علی عزیزبویف با احتمال زیاد اینجا کوشش ضربه زنی میکند. ضربه محمد علی عزیزبویف و ضربه خوب بود. ضربه خوب بود، ضربه مستقیم و رستم یتیموف آماده بود برای چنین ضربه و توانست این حالت را برطرف کند. ضربه به خط هجوم میلاد بیرمپور این ضربه را اجرا نمود. محمد علی عزیزبویف مبارزه نوبتی ها. علیرضا مرادov عبدالرحمن نوزیموف کوشش میکند و او توپ را از دست داد. این میتواند به لحظه خوفناک آورده برساند و قاعده بوزید در مرکز میدان ویران کرده شد. در بوزی فیضکند روشن حساب و 0-0 است. در رقابت دستای خطلون و خوجند باشد. خطلون با حساب 2-0 اکنون پیش صف می شود. مرحله دوم چمپیونات تاجیکستان و فوتبال از روز 18 مای آغاز می‌گردد با دور دهم. رقیبان در مرحله دوم برای دستای اوسلات و استقلال اینها خواهند بود. باز هم بر مقابل همدیگر آنها بازی خواهند کرد. این نوبت اوسلات به مهمانی استقلال می رود و بعدا در دور 11 باشد که روز 23 مای برگزار می شود
رقیب دسته استقلال دسته خطلون خواهد شد و اوسیلات باشد در میدان خود با دسته روشن بازی خواهد کرد. قاعده بازی ویران کرده شد در کنار میدان. ضربه به خط هجوم. کوشش های اخیرین بازیگران دسته اوسیلات امکانیت دلیر چالف به توپ نرسید و همینطور صدا شک داور بالا می شود. دوستان ارجمند بازی با حساب 0-1 به انجام رسید. یگانه گل را در رفت رقابت امروزه فوتبالبازی دسته استقلال شیروانی محمدشایف از پنالتی به هدف رساند. بعد از این دسته استقلال با 17 خال به زینه اول برمیگردد و در زینه یکم دسته مذکور باقی میماند. بازی نوبتی طور اشاره کردیم با مرحله دوم آغاز میشوند روز 18 می. این بازی به انجام میرسد. استقلال غلبه مهم خود را به دست آورد و در زینه اول باقی ماند. با شما خیر خوش میکنیم تا بازی نوبتی خیر تنصیحت و خانه باد باشید.